ಸಪ್ತಋಷಿ ಯೋಗಾಧಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಯೋಗ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯಿತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಒರಿಸ್ಸಾ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡುಬಂತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50ರಿಂದ 80 ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಹಾಗೂ 6 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಯೋಗ ಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದೇ ನನ್ನ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇಡಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್, ಕೈ ತೆಗೀರಿ. परमात्मा की संतान उपस्थित सभी योगासन प्रिय कन्याएं और भाई बहनें, मंचासीन आदरणीय सुस्मिता देव बहन, जो कला है या जो अभ्यास है वो अभी ज़्यादा प्रचलित हो रहा है. आपकी दादी हो या नानी हो वो योगासन नहीं करते थे, क्योंकि वो घर का हर काम खुद करते थे. सभी पीसना, कूटना, रसोई में काम करना, कपड़े धुलाई करना, बर्तन मांजना, बच्चों को पालना करना, तो उसमें सभी आसन आ जाते थे. आज क्या हो गया है, आप लोग घर में काम नहीं करते हो, इसलिए योगासन करने की जरूरत है. ठीक है, मैं जो कर रही हूँ, जो भी हाउसवाइफ है अगर घर का काम पूरा अपने आप करेंगे सुबह से रात तक, तो उनको योगासन की ज़रूरत नहीं है, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने दादी और नानी के जीवन को देखो, उन्होंने जीवन में एक भी इंजेक्शन नहीं लिया, दवाइयाँ नहीं खाई, कभी हॉस्पिटल में वो लोग एडमिट नहीं हुए. और आज क्या है, आप अगर योगासन ज़्यादा करेंगे तो आपको भी एडमिट होना पड़ेगा. इसको भी एक लिमिट है. जिम में जा करके ज़्यादा करेंगे तो हार्ट अटैक आ जाए. तो इसलिए
मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आज के वर्तमान प्रस्तुत समय को देखते हुए ये शारीरिक व्यायाम भी जरूरी है। योगासन क्या है? एक शारीरिक व्यायाम, लेकिन हमारी संस्था जो सिखाती है वो मन का व्यायाम सिखाते हैं। शारीरिक व्यायाम या कसरत के साथ साथ हमको मन की कसरत भी करनी है। आज कितने भी योग पटु हैं, योगासन में बहुत फेमस है, लेकिन वो भी हमारी संस्था में आकर बोलते हैं दीदी हमको मन की शांति नहीं। उन्होंने कितने सारे अवार्ड लिए, लेकिन आकर हमारे सामने रोते हैं कि हमारी बहू हमारे साथ ठीक बर्ताव नहीं करती है, हमको मन की शांति नहीं है। क्योंकि मन का जो मेडिटेशन है, ध्यान करने की जो क्रिया है, वो उन्हें मालूम नहीं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप जो योगासन करते हो उसके पहले या लास्ट में आप प्राणायाम करते हो, तो उसमें 10 मिनट आप हर रोज शांति से ध्यान करना सीखो। और ध्यान करने की जो सहज विधि है वो हमारी संस्था में हम सिखाएंगे, क्योंकि आज मेडिटेशन वाले भी बहुत आ गए हैं। हर एक का अलग अलग मेडिटेशन। कोई कहता है नाक को देख करके आप श्वास लो, कोई कहता है वहाँ जाओ, कोई कहता है दीपक को देख करके करो। तो अलग अलग विधान हो गई, लेकिन ध्यान तो भगवान का करना है। तो पहले हमको भगवान का परिचय चाहिए कि वो कौन है, कैसा है, किस पर हमको मन बुद्धि को एकाग्र करना है। जब ये हम ठीक रीति से सीखेंगे, मेडिटेशन की जो विधि है, विधान है, वो सीख करके आप अगर करेंगे तो आपके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन आएगा। आजकल हम देख रहे हैं, तो आज की संस्कृति क्या बन गई है, पहले जमाने की संस्कृति क्या थी और आज की संस्कृति क्या है। हम हमारे प्राचीन भारत की संस्कृति को भूल रहे हैं। योगासन के नाम पर यहाँ तो आप वो ड्रेस पहनते हैं, लेकिन बाहर जाते वक्त भी आपको इतना ही पहनना है क्या? हाँ? हमारे देवी देवताओं का ड्रेस कैसा था? कैसे वो पूरा अपना अंग प्रदर्शन नहीं करते थे। उनको देख करके देवी की भावना आती थी सभी में। देखो वही देवी मंदिर में भी है और आप लोग रोड पर घूमते हैं, लेकिन आपको देखते हुए लोगों की दृष्टि कैसे होती है और देवियों का दर्शन करते वक्त लोगों की दृष्टि कैसे होती है। तो आपके अंदर जो दैवत्व है, भारतीय नारी के अंदर, हरेक के अंदर एक दिव्यता का संस्कार है। तो किसी की कुदृष्टि, बुरी दृष्टि हमारे पर न जाए, ऐसा हमारा ड्रेस होना चाहिए। किसी की बुरी नजर नहीं पड़नी चाहिए हमारे पर। कोई नजर उठाए तो उसको काली माँ का दर्शन हो, दुर्गा देवी का दर्शन हो, तब वो पूछ चुके। लेकिन अगर आप ही अपना अंग प्रदर्शन करते हुए ब्यूटी पार्लर में जा करके ऐसा वैसा ढंग करके आप अगर घूमेंगे तो देखने वालों की दृष्टि भी वैसे ही हो जाएगी। तो पहले से देखो हमारे प्राचीन नारियां कैसे थी, उनका चलन वलन कैसे था। भारत में तो देवी देवताओं का वास था। लक्ष्मी नारायण राम सीता इत्यादि लोगों का हम एग्जाम्पल देते। भारत में प्राचीन काल से भी नारियों का सम्मान रहा है। देखो किसी का भी हम नाम लेते हैं तो पहले लक्ष्मी का नाम लेते, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे कृष्ण। पहले किसका नाम आता है? महिलाओं का नाम आता है। मातृदेवो भव,
पहले किसका नाम आया? माता का नाम आया। लेकिन बीच में क्या हुआ? मुगल और ब्रिटिशों के काल में किसी की बुरी नजर हमारी नारियों पर न पड़े, इसके लिए नारी को 4 दीवारों के अंदर रहने का सवाल उठा। ये जो पर्दा पद्धति आ गई, पर्दा करते थे क्योंकि किसी की बुरी नजर हमारे नारियों पर न लगे, और इसका फायदा उठाकर पुरुष लोगों ने क्या किया? नारी को पीछे ही रख दिया, अंदर ही रख दिया। नारी नर्क का द्वार है, इसको कुछ पूजा पाठ में इसको अवकाश नहीं देना, ऐसा ऐसा शास्त्रों में लिखकर उनको अंदर ही रख दिया। लेकिन आज समय बदल गया है, हर क्षेत्र में नारी आज आगे आ गई। हर क्षेत्र, पायलट भी बन गई, रिक्शा भी चला रहे, पुलिस डिपार्टमेंट में भी है, आर्मी में है हमारी। जो सिंदूर ये हुआ, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, युद्ध हुई, सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उसके मुख्य 2 लेडीज थी, 2 नारियों ने उसको संभाला। तो आज के नारी पर भी हमको गर्व करना चाहिए। लेकिन जो हमारी चाल चलन है, हमारा ड्रेस कोड है, ये सब हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम चाहते हैं हम पुरुषों के समान बने, पुरुषों के समान बने, माना पुरुषों के जैसा ड्रेस पहनना है क्या? उसके समान बनने के लिए पुरुष सिगरेट पीते हैं तो नारियां भी आज सिगरेट पीते हुए घूम रही है। पुरुष विस्की पीते हैं, नशा करते हैं, ये नारियां भी हम क्या कम है ऐसा सोच के करें। इसमें समानता नहीं। नारी के अपने गुण हैं, सहनशीलता, त्याग, वात्सल्य, दया, ये सभी नारी के मूल गुण हैं, और उन गुणों के कारण ही हमारा इतिहास बन गया है। देखो बच्चों के लिए माँ कितना कष्ट उठाती, रात दिन नींद छोड़कर भी उसको पढ़ाती है, दवाई देती है। तो एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगी। एक लड़का था, उसने एक कागज पर लिख दिया कि माँ के लिए पत्र लिखा, माँ अपने छोटे भाई को संभालने के लिए 25 रुपया चार्ज। मैं सुबह सब्जी और दूध लेकर के आया, उसका 15 रुपया चार्ज। आपको मदद की इसलिए 10 रुपया चार्ज। ऐसे करके उसने टोटल 90 रुपीज़ लिखा और लिखा, माँ आपके ऊपर मेरा कर्ज है 90 रुपीज़ का। 90 रुपीज़ आपको मुझे देने, क्योंकि मैंने इतना इतना ड्यूटीज किया। वो स्कूल चला गया। फिर माँ ने वो पत्र देखा, उसके पीछे लिखा माँ ने, 9 मास पेट में आपको रखा इसलिए नो चार्ज। आपके लिए रात दिन सेवा की, जाग करके आपकी देखभाल की, उसके लिए नो चार्ज। आपकी एग्जाम जब नजदीक आई तब मैंने भी जाकर आपको पढ़ाया, इसके लिए नो चार्ज। ऐसा वो भी लिखती रही। फिर उसने लिखा 90 रुपीज़ है तो मैं दे दूँगी। फिर वो बच्चा आया, उसने पेपर देखा, तब उसको लगा कि माँ का कर्ज ही मेरे ऊपर है, मेरा कर्ज उसके ऊपर नहीं है। तो उसने नीचे लिखा कि माँ जीवन के अंत्य तक भी आपकी सेवा करो, तब भी आपका कर्ज मैं नहीं चुकाऊंगा। तो ये है माँ की ममता, माँ का महत्व, नारी का महत्व। लेकिन आजकल क्या हो गया है, लड़का लड़की प्यार करते हैं, शारीरिक आकर्षण में आ जाते हैं, प्यार करते बिना बताए शादी कर लेते। तो एक लड़की ने कहा लड़के को कि मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन आपकी माँ का जो हृदय है, हार्ट है, वो मुझे लाके दे। ये उसने डिमांड रखा। वो लड़के लोग तो ऐसे ही होते बुद्धू। तो उसने क्या किया, माँ को मार दिया। मार के उसका हार्ट लेकर के आ रहा था,
अपनी प्रेमिका को देने के लिए, तो वह गिर गए, पत्थर से टकरा कर गिर गया और वो हाथ नीचे गिर गया रोड पर। उस हाथ से आवाज आई, बेटे तेरे को कुछ दर्द तो नहीं हुआ, कुछ ठेस तो नहीं लगी। माना माँ का हार्ट बेटे को पूछ रहा है कि आपको कुछ ठेस लगी, कुछ दर्द हुआ। देखो माँ का हार्ट क्या है और उस लड़की का हार्ट क्या है। वो भी नारी है, ये भी नारी है। आजकल झगड़ा क्यों हो रहा है? बहू और सास का झगड़ा हो रहा है, किसी पुरुष के साथ झगड़ा नहीं है। सास और बहू का झगड़ा होने के कारण सारे घर का वातावरण क्या हो रहा है? टेंशन, है ना। अगर सास अपनी बहू को बेटी समझेगी और बेटी अपनी सास को माँ समझेगी तो सब झगड़े खत्म। तो इस प्रकार हम जो महिलाएं हैं, महिलाओं का आदर प्राचीन काल से भी आज भी, लेकिन महिलाओं में एक बहुत बहुत कठिन संस्कार, एक बुराई है, वो है ईर्ष्या। उसको निकालना। बाकी सब अच्छे गुण हैं, लेकिन एक है ईर्ष्या, जलन, जिसको कन्नड़ में हम वट्टे की चूर बोलते, पेट में जलना। तो ऐसे ही जोक में सुना रही हूँ। एक सभा में मैंने नारियों की महिमा की, नारियों के गुणगायन किया, तो सभा से एक आवाज आई कि नारियां सब क्षेत्र में है लेकिन फायर ब्रिगेड में नहीं। नारियां सब क्षेत्र में है लेकिन फायर ब्रिगेड में नहीं। तो उसने बोला क्यों? क्योंकि नारियों को आग लगाने आती है, बुझाने नहीं आती। देखो कितना बड़ा हमारा अपमान हो रहा है सभा में। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं, नारियों को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, और वो परिवर्तन की क्रिया आध्यात्म के द्वारा होती है, नैतिक शिक्षण से होती है, चारित्रिक शिक्षण से होती है। सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए हमको मानवीयता चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करने की आदत चाहिए, सबके तरफ सबके लिए शुभ भावना चाहिए, अच्छी भावना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। तब ये समाज बदलेगा, हम नारियां भी बदलेगी। आज आप लोग, कई लोग, आप अभी मैरिड नहीं हैं, कन्याएं हैं आप लोग, लेकिन आगे शादी होगी तो आपको योगासन करने की भी परमिशन नहीं मिलेगी। तो आप सुबह से रात तक घर का काम करना, कोई बात नहीं, उसमें सब आसन आ जाते हैं। आप शुरू करो, देखो फिर से हम सभी पुराने जमाने की तरफ जा रहे हैं। आज कोई गेहूं का आटा नहीं खाता है, मैदा नहीं खाता है, हाथ से किया हुआ खाता है। तो सब फिर कहाँ जा रहे हैं? हम अपनी प्राचीन संस्कृति की ओर जा रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मन की शांति के लिए भगवान का ध्यान करना बहुत 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 जरूरी है। वही हमारा सहारा है, एक भगवान ही हमारा रक्षक। तो उसके बारे में हम जानना चाहिए, उसकी ठीक तरह से याद करनी है, उससे योग लगाना है। वो योग है, सच्चा योग क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन, युज धातु से आया। युज माना दो लोगों का कनेक्शन, संबंध, जोड़ना। तो हमारे मन बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ना ही सच्चा सच्चा योग है। और ये जो आप योगासन करते हैं, इसको हम हठ योग बोलते हैं। ये हठ योग है, वो जो है वो मन का सच्चा योग। तो वो योग सीखने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, हर सिटी में, हर तहसील में, सारे भारत में 15,000 हमारे सेवा केंद्र हैं। आप कहाँ भी जा कर के मेडिटेशन सीख सकते हैं। जरूरत नहीं कि हर रोज जाना है या हमारे जैसा बनना है, नहीं। आप घर में भी रह करके इसका अभ्यास कर सकते हो। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी।
भाई जी ने बोला कि बहुत सारे लोग नॉर्थ इंडिया से आए हैं, आप हिंदी में भाषण दो, इसलिए मैंने हिंदी में आपको सुनाया. ಕನ್ನಡ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೂ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತೀರಿ 3 ಹೊತ್ತು. ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನ ವಾಣಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಕೆ. ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜನ ಒಬ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೀರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಚಕ್ರೀಡಿಯನ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಗಿರೋ ಮಹತ್ವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೋಚಸ್ ಇದ್ರು, ನಮ್ದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರು. ಈ ಥರ ಈಗೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಿಯ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ರು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸರ್ ಅಂತ. ಅವರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಪನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ. ನಮ್ಮದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲೇ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೆಡಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಗಾಡ್ ಗಿವನ್ ಗಿಫ್ಟೇ, ನಾವೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀನೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದು ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಜಾರು ಪಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಬೆನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಆವಾಗಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸೋಲು ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲು, ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ತರ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೀದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಸೀಮಿತದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ಡಕ್ಕೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ತಪ್ಪಂತ ಬೀಳೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ದಾಯರ ಇದೆ. ಆ ದಾಯರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಾವು ಹೇಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಡ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಡ್ ಬರೀ ದುಡ್ಡಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಥರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅರ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅವನದು ಥರನೇ ಡಾಟಾ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬಯೋಡಾಟಾ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಇದು ಬಂದಿದೆ, OTP ಬಂದಿದೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕ್ರೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ OTPನ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಆ OTPನ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ OTP ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಭಾಳ ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿಬರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರೇ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ಡಕ್ಕೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ. ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಜಯರಾಮ್. ಯೋಗ ಭೂಷಣ ಅವಾರ್ಡ್ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯವರಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ಯಾವಾಗ ಒನ್ ಮೋರ್.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದರ ಜೊತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಫರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೋವೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Time start now. Relax. Time start now. Relax. Jury 1, 6.5. Jury 2, 7. Time start now. Relax. Jury 1, 7. Jury 2. Time start now. Relax. Jury 1, 7.5. Jury 2, 8. Jury 3. Time start now. Relax. Jury 1, 7. Jury 2, 7.5. Time start now. Relax. Jury 1, 7. Time start now. Relax. Jury 1, 7.5. Jury 2, 7. Time start now. What's up? Idea ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Relax. Jury 1, 7. Jury 2, 7.5. Jury 3. ಈ ಶಾರದಾ ಚಕ್ರ ಬಂದಿತ್ತು.
Time start now. Relax. Jury 1, 8, Jury 2, 8.5, Jury 3, 8. Last one. Time start now. Relax. Jury 1, 8, Jury 2, 9, Jury 3, 8. Thank you. अभी 14 से 17 इयर्स गर्ल्स का होगा सी ललिता Okay, thank you. judges ready, they are ready. Now start your first compulsory asana. Time start now. Relax. Jury 1, 7, Jury 2, 6.5, Jury 3, 7. Second one. Time start now. Relax. Jury 1, 6.5, Jury 2, 7, Jury 3, 6. Time start now. Relax. Jury 1, 7, Jury 2, 6.5, Jury 3, 6. Time start now. Relax. Jury 1. Time start now. Relax. Jury 1, 8.5, Jury 2, 9, Jury 3, 8. Start the function. Time start now.
12 to 15 बैच चलते हैं. Relax. Jury 1, थोड़ा टाइम देखे ना आया. Jury 2, Start 7, होगी तो Jury जल्दी 3, 6. Start. Second. स्टार्ट. ऐसे क्या बोले? Time start now. Relax. Time start now. नेक्स्ट प्लेयर रेडी हो जाए. अंजना जयश्वर. Time start now. Relax. Jury 1, 7.5. Jury 2, time start now. Relax. Jury 1, 8. Time start now. Relax. Jury 1, 6. अगर कोई प्लेयर भूल जाते हो तो हम लोग उसको थोड़ा सा भी मदद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए हैं, पहली बार होता है, तो हम लोग उन लोग को Time start now. कंपल्सरी का चार्ट है, उसका आसन दिखा सकते हैं, सिर्फ कंपल्सरी के टाइम. Relax. Jury 1, 6. Time start now. Relax. Jury 1, 7. Jury 2, 7.5. Jury 3, 6. स्टिक नहीं होते हैं, अगर स्टिक हो जाएंगे ना, बच्चे लोगों को मार्क निकालने बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. आप कैसे रहना है, पैर का Relax. सब कुछ देखना पड़ता है. मैं बैठी नहीं इसीलिए जजमेंट में, बच्चे बेचारे रो देते हैं. नहीं तो टिक कोई भी हो जाए. Time start now. बच्चे लोग बहुत अच्छे करते हैं, ऐसे नहीं कि बच्चे खराब हैं. Relax. बहुत अच्छे हैं. कोच लोग भी अच्छे हैं, अपने हिसाब से सिखाते 6 हैं. now. और थोड़ा बहुत एटीट्यूड करने पाए आप देखते. Is be ready? Time
start now. Relax. Time start now. Time start now. Relax. J16. Time start now. Relax. Which asana on this one? And start now. Relax. J16. J. सब लोग सो गए मेरे ख्याल से कोई ट्रैफिक नहीं बहुत बुरा लगता है जैसे खड़ा में हम लोग बैठ के कुछ देख रहे हैं ऐसे लग रहा है रोबोट का आना चाहिए ना वॉक में थोड़ा सा Relax. बहुत बढ़िया बच्चे लोग Time start now. नहीं तो एक ही तो करते हो गए मतलब सोचते नहीं अब कुछ नहीं हो पाएगा Relax. J1. Time start now.
Time start now. Relax. Jeevan, Judges, take
ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೆರವೇರಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನೀವು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮಾರು 6 ಈ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಏನು ಈ ಒಂದು ಯೋಗಾಸನದ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿವೆ. ಅದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು 1000 ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಯೋಗಾಸನದ ಕಡೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಯೋಗದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಯೋಗವನ್ನು 50 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ನೇಮಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶ್ರೀಯುತ ಲಯ್ಯಣ್ಣ ವಾಸುದೇವರಾಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೈಮನಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಯೋಗದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಯೋಗದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಮುಖ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮುತ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಹೀಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ನಾವು ದಿವಸ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ನಾವು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಬಂಡಾಳ್ ಅವರು, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಗ ಪಟ್ಟು PDO ಇವರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಂಜನೇಯ ಸರ್ ಅವರ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು, ಇವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಷನಲ್ SP ಆಗಿರುವಂತಹ ರುದ್ರಮುನಿ ಸರ್ ಅವರು, ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯೋಗಿಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವರಂಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳೇ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜೈಮುನಿ ಅವರು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಅವರೇ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ನಡೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೀತು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಬಹಳ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, 2,000 ರಿಂದ 3,000 ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಇದೇ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು, ಯೋಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೋ 5 ಗಂಟೆಗೋ ಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ, ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್. ನಾವಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಟ್ಲ್ ಇನ್ನೊಂದಾದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ತರ ಪವರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, 75 ವರ್ಷ ಇದ್ದವರು ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಿಧಿನಾಥ 118 ವರ್ಷ ರಾಮ ಯೋಗಿಗಳು ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಅವ್ರು 118 ವರ್ಷ ತನಕ ಕೂಡ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಲಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದಿತ್ತೇನೋ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿರೋರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟಪಡಿ. ದಾವಣಗೆರೆನ ಮರಿಬೇಡಿ. ದಾವಣಗೆರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೈಮುನಿ ಅವರಂತೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೂಡ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ರೇವಣಸಿದ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಯೋಗದ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೆಬ್ಬಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೋಡಿಯ ಸರ್. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕುರಿತು ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದಿನ ಸಪ್ತಶ್ರೀ ಯೋಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಯೋಗಾಸನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರು ಪುರುಷರಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರು. ಮಹಿಳೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಹಿಳೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವಳ ಅಬಲೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಬಲೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಹಿಳೆಯರಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ನೆಲದ ಕಾನೂನನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನ ನೆನಬೇಕು? ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಹಿಳೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮಹಾನ್ ಮಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವತ್ತು ಈ ಮನುಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡಿಯುವ ಯಂತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದಂತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮನುಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಧ್ವನಿಯೇ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ಗಳು. ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನ ನೇರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಚೆ ತಳ್ತಾರೆ. ಆಚೆ ತಳ್ಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ 1949-50 ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ರೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತೆರಿಗೆ ಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾನೂನು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ದೇಶದ ವಿಶ್ವದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿರೋದು ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೋಗ? ಯೋಗ ಬಿಕಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ಇದೆ. ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಒಂದು ಗುರುಕುಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗುರುಕುಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೇನು, ರೂಪಕ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಲಂಕಾರಗಳಂದ್ರೇನು, ಹೇಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿದ್ರೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಗಾನುಯೋಗ ಸಂಭೋಗದಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗಾಸನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಒಂದು ಆಸನವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತತವಾದಂತ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸತತವಾದಂತ ತಾಲೀಮಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾದಂತ ದಾಢ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೋ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೋ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಸವರಾಜ ಶರಣರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವುದು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ ಬಡವನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇವೇ ದೇವರ ಶಿರವನ್ನು ಕಳಸಬಗೆಯ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೂ ಜಂಗಮಗಳಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಮಾನದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಅದು ಆ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸತತವಾದಂತ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಜೈಮಿನಿಯವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ. ಜೈಮಿನಿಯವರು ಸತತವಾಗಿ ನಾನು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.
ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ನಿರ್ಮಲವಾದಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ, ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಇದು ನಡೆದರೆ ನಮಗೆ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ನನ್ನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರಾಳದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರಿಯಾಗಿಟ್ಟಾಗ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಇವತ್ತು ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಯೋಗ ಮಾಡಿದವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆನಾಗಿತ್ತು. ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಸಪ್ತ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋದಾಗಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಂಡಿತ ಪಾಮರರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪಂಡಿತ ಪಾಮರರ ಯೋಗ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಶೋಷಿತರಂತಕ್ಕಂಥ ಧೋರಣೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕವಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಬಾರಿಂದ ದೂರದೇ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಸಾಕುವಂತ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಿಧಾನ ಎಂಜಾಯ್. ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜಾಶ್ರಯದಿಂದ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರವೇ ನಮ್ಮ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಾದ ಯೋಗ ಶ್ರೀಗಳು. ಯೋಗವೇ ಒಂದು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಸತತವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕು ದುಸ್ಸರಾಗ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆ ರುಚಿಗಳಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೈಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪರವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಇದು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಯೋಗವು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಜೈಪುರಿಯವರು ಇದು ಬಹಳ ನೀವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಲೇಜು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ವಿಭಾವನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಾನುಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಶಾವಾಸುವಿಧಂ ಸರ್ವಂ ಯಕ್ಷಿತ ಜಗತ್ತೇನ ತಿಂತೀತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಿದಂತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳೇನಿರವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದರಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗಗಳು ಸಿಗತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳೇ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬರಬೇಕು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ನು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ನು ಸಾಧಕರ ಸೊತ್ತರು. ಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧಕರ ಸೊತ್ತು, ಸೋಮರಿ ಸೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೋಮರಿ ಸೊತ್ತು ಬಚ್ಚು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯೋಗದಂಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಾಲುಗಳೇಗಿದೆವೋ, ಕೈಗಳೇಗಿದೆವೋ, ಮೆದುಳೇಗಿದೆ, ಮೆದುಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಬಸ್ಸನ ಪಾಪವೇ ನಿಧನ, ತೊಟ್ಟಿದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಂಬು ತುಂಬ ಅಂತ ಕುಡಿಯ ರುಬ್ಬಿ ನೀಡಿ ತಿನ್ನದ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚು. ಯಾವ ತರ ಬಿಡಿಸ್ತೀರ? ಉಪ್ಪಿನ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಕೆಟ್ಟವನ್ನ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರ? ಅದು ಯೋಗ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸು. ಈ ಎರಡರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯೋಗದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಪುರಿ ಬಂದವರು ತಂಡದವರು ಇವತ್ತೇನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಇರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಅವರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬಂದವರೇ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದವರೇ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ
ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಗಾನುಯೋಗದಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು. ಏನದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಸೋದಕ್ಕೆಂದು ವಾಸ್ತವದ ತಳ ಇರಲಿ. ನಾವೇನಾರ ಕನಸು ಕಾಣ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೊಂಡು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಗುರುಸಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನ ದನ ಕಾಯೋದು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆಗ ಹೊಡಿತೇನೆ, ಊಟ ಹೊಡಿತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಗುರುಸಲ್ಲ. ಇದೇನಾಗಿದೆ, ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣವಾಗಬಾರ್ದು, ಇದೊಂದು ಖಾಸಗೀಕರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಉದಾರೀಕರಣವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳ ವತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿ, ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ. ರೆಡಿ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಓಕೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೀವೇನು ಕೂತಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತು ಬಹಳ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಏನೇನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮಗುವಿದ್ದೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಚಪ್ಪಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ 5 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಾರ್, ಇದು ಸಂದರ್ಭನೇ ಅಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆ, ಬಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೆಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಜೇತರಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಬಹಳ ಸಹಜ. ಸೋತವರು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ಗೆದ್ದವರು ಸಂತೋಷ ಪಡಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇದು 2 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಜೈಮುನಿಯವರ ತಂಡದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಬರಲಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸ್ತಾ, ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. उड़दोगे इंडिया करना इंडिया हिंदी मालूम होता है सबको, जरा हिंदी में भी बोलता हूँ. ನಾನೀಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದೊಳಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 18 ರನ್ ನೋಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ 6 ಬಾಲಲ್ಲಿ 18 ರನ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಏನು ಔಟ್ ಆಗ್ತೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ. ಈಗೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಏನು ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡು ಹೋಗುವಂಥ ಮಹತ್ವದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರವರೆಗೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದು ಸಹಿತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನೀಯ ಸಂಗತಿ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸೇರಿದ ಜನಗಣನೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂತ ಇದು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಹಲೋ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮನವಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಿಗ್ತಾರೆ.
ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದಾವೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದಾವೆ, ಅವರನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ತಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಸೀಮಿತ ಒಂದು 250 ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಶತಾಯುಷಿಗಳು ಸಹಿತ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರನ್ನೂ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಶನೈಯವರ ಸಭಾವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಜೈಮುನಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪುಕ್ಷಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಯಾರೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ಮಹತ್ವ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. जो भी लोग फोकट में देते हैं उसका महत्व उन लोगों को मालूम नहीं होता. इसलिए ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಪುಕ್ಷಟೆ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದೋ ದಾರಿ ಆಗಿಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಹತ್ವ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಅದೇ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಹತ್ವ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಹತ್ವ ಅರಿತಾರೆ. ಈಗ ನಾವಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಹಸುವಿಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತಾಗಿ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮೀಸೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಆದವನು ಈಗೇನು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು. ಆ ಥರ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಕಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಕುಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಬಡ್ಡಿ, ಖೋಖೋ, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರಲಿ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಗಿರಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಾಗಿರಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬರಬೇಕಂತೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಳಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನಾದರೂ ಸಹಿತ ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಒಳಗೆ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಅದು ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದು ಇತ್ತು. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಂದಾಗಿದ್ದು ಆ ಮನಸ್ಸೊಳಗಿತ್ತು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಚೂಟಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರೇನು ಅಂಡರ್-16 ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಸಹಿತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು ಝೋನಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಇದು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರು, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನನಗೆ ಆಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಗಿಡಗಳು ಚಿಗುರೋದು ಯಾವಾಗ? ನೀವೇ ಚೂಪಾಕಿದ್ರೆ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನ ಸಂಘಟಕರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರೋ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಬೇಕಾದವರು, ಅವ್ರು ಯಾರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ಸಹಿತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಅಂತ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊತೀನಿ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಾನು ಬರೋದು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೃದಯಘಾತವಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಾಯುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಒತ್ತಡ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಇರ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂತೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು 50 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮದು ಜೀವನ ನಡೀತಿದೆ. ಎತ್ತವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಅಳುತ್ತುಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದ್ರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುವು ಬಾಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ವಿದ್ಯಾಗ್ರಸ್ತರಿಗೂ ಕೀರ್ತಿ ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕರೆಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ರಿಟೈರ್ಡ್ ASP ಹಿರಿಯರಾದ ರುದ್ರಮುನಿ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾದಂಥ ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರೇ, ಯೋಗಾಸನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಯ್ಕರ್ ಅವರೇ, ಯೋಗಾಸನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಪರಶುರಾಮ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಗಂಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ಜೈಮುನಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇವತ್ತು ಬರೀ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕ್ರೀಡೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸಹಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಜೈಮುನಿ ಅವರು
ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡದಲ್ಲಿ 32 CA ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ 6 ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡೋ ಸೈಟ್ CA ಸೈಟ್ ಜೈಮುನಿಯವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಚೆಸ್, ಕೇರಮ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೋಗಾಸನ ಕೂಡ ಜೈಮುನಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಯಾರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇವತ್ತು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ನಿಜವಾದ ಜೈಮುನಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯೋಗಾಸನ ಏನಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋ ಜೈಮುನಿ ಅಂತರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೋಗಾಸನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಮೂರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅಂತ ನಾನು 96 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಒಂದಿನ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿಲ್ಲ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೋತಿರಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 5 ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ದಿನ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ನಂತರ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅಂತ 96 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನಂದ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಜೀವನದ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು. ಸಮಾಧಾನ ನಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಏನ್ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ಏನ್ ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಜನಬಳಕೆ ದಿನ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೋನಾ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮೊನ್ನೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಲಿ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾರೆ, 1% ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಓನರ್ ಒಬ್ಬ ಇದೆ, ಶಟ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋದ 38 ವರ್ಷ ಶಟ್ ಆಡುವಾಗ ಕಾಡೆ ಕರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದ. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಾಸನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮದ್ದು. ಇದನ್ನ ಯೋಗಾಸನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ, ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಜಯಕಾರ. ओके अभी मैं बुलाना चाहूंगी शैलजा फ्रॉम कर्नाटका. सर इकडे ನೋಡಿ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ओके इसके बाद ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. के लिए अभी मैं कोच को बुलाना चाहूंगी जो कि आए हैं हमारी महाराष्ट्र से विट्ठल भाई काड़ू, जो टीम लेकर के आए हैं विट्ठल भाई काड़ू. उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, वो महाराष्ट्र से आए हैं. हरियाणा से जो हमारी रेफरी आने वाले थे, रचना नाम की, उनका फ्लाइट मिस हो गया, वो नहीं आ पाए, तो उनका ये जो सर्टिफिकेट है हम लोग उनको भेज देंगे. ऐसे नेक्स्ट जो आगे गेस्ट कीजिए कौन है वो मैं ರೇಡಿಯೋದ ಜೊತೆಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಬ್ರದರ್ ಅಡ್ಡ ಬರಬೇಡ್ರಿ. ಸೈಡಿ ಬರ್ರಿ ಸರ್, ಸೈಡಿ ಬರ್ರಿ. ಅವಸರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ ನಂದು. ರೆಡಿ? जोरदार तालियां। ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಗುರು ಓಕೆ. ರೆಡಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. 11 to 13 age group. First place goes to ನೋಡಿ Anushka ಅಲ್ಲೋ. Malnad. ಓಕೆ. Second place Ananya VC. First place Anushka Malnad. Second place Ananya VC. Last place ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ, ಹತ್ರ 14 to 17 age group. ಲೈಟ್ ಬೇರೆ ರೋಡ್ ಐತೆ, ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಾರೆ, ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಜಮಣ್ಣ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ ಎಸ್ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ವೇಟ್ ವೇಟ್ ವೇಟ್. Next 18 to 25 age group. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೋ. First place goes to Shreya B. Second Navya B. Raika. Third place Aish. Second ಈಗ ತಾನೇ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ದಾವಣಗೆರೆ ಹರಿಯಾಣ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಯೋಗ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. Sir, 18 to 25 age group. Fourth place Yashika Gupta. ಸರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಈಗ. Fourth Yashasvi Gupta. Yashika Gupta. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೋ. Fifth place Yashaswini N. Sixth place Sanjana Raj. ಓಕೆ. ಜಮಣ್ಣ
ಅದನ್ನ ತಿರ್ಸಕ್ಕೆ ಕೇಳು, ಅದು ತಿರ್ಸಕ್ಕೆ ಕೇಳು. ಅದೇ ಅದೇ ಹಾಂ ಎಸ್ ರೆಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ 26 to 32. ಹಿಡಿಯಲು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚಿತ್ರಾ ಬಾಗ್ರಾ, ವೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನ್, ಓಕೆ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಭಾವನಾ ನಿಹಾಲ್. ಜಯಮಣ್ಣ ಪೇಟ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಟ ನೀಟಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಂ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ ಎಸ್ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಜೋರ್ಸ ಕಲ್ಯಾಣ್. ಎಸ್ ರೆಡಿ. ವೇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 26 to 30. ಎಸ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ 33 to 40 group. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಕೆ ರಿಚರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಗಾರಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ರೆಡಿ. ಒನ್ ಮೋರ್. ವೇಟ್ ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂದೂರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂದೂರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ ಆಶಾ ದಾಸಪ್ಪ. ಥರ್ಡ್ ಲೀಲಾವತಿ. ಓಟ್ ಮೇನ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡಾ. ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ 41 to 50. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಂಗೀತಾ ಬಿ. ಸಿಕ್ಸ್ ಅರುಣ ಕುಮಾರಿ. ವೇಟ್ ಹಾಗೆ ರೀ. 41 to 50 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಸಂಗೀತಾ ಬಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ 51 years and above. ಎಸ್ ರೆಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚಾನಾ ಜೈನ್. ವೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಗುಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಗುಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಓಕೆ ಥರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಗೀತಾ. ಮೇಡಮ್ बैठो. ಹಲೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಸತೀಶ್ ಜೋಶಿ. ಸಿಕ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಸುಧಾ ಸತೀಶ್ ಜೋಶಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಭಾಗ್ಯ ಜಯನ್. ಎಸ್ ರೆಡಿ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. 41 to 58 group. Sixth place goes to A. Sharda. ಓಕೆ 41 to 58 group. ಎಸ್ ರೆಡಿ. ವೇಟ್ ಓಕೆ ಡನ್. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇವರಿಗೆ ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗೆ ಗೌರವ ಪಡೆದ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ.
ಇದುವರೆಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ದೆಹಲಿಗಳಿಂದ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಕೂಡ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಬಿ ರೆಡಿ. ಎಸ್ ರೆಡಿ. ವೇಟ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶೈಲಜಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಯೋಗಧಾರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ತಂಡದಿಂದ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ SP ಶ್ರೀಯುತ ರುದ್ರಗಿರಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಭಾಷಣ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕುಲ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸರ್ ಪೇಟ ಒಂಚೂರು ನೀಟ ಮಾಡಿ. ಪೇಟ ಈ ಕಡೆ ಈಗ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಜೀವನದ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ DSK ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರವಾಗಿ ಎಸ್ ರೆಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ರೆಡಿ. ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ. No one can see or know it. ಎಸ್ ರೆಡಿ. ಸರ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ ಎಸ್ ರೆಡಿ. ಸರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆಗ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೇಟ್. ಹಾಂ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ. ಸೂಪರ್. ಸರ್ ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋಟೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು. ವೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಒನ್ ಮೋರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಮೈಲ್ ಇರಲಿ ಈಗ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಡನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಸರಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಮೈಲ್ ಇರಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಮೈಲ್ ಇರಲಿ. ಎಸ್ ರೆಡಿ.